আর আমরা তো এত কিছু জানতে চাই। শুরু করো। সবাই যাতে বুঝতে পারে, তুমি এরকম করে বাংলায় বলবা, আর কোনো কিছু দরকার নেই। Assalamu alaikum everyone. আমি সানজিদা বাড়ি উষা. Today's my presentation topic is direct microscopic count. Thanks to my honorable teacher for giving this chance. Now I am starting my presentation. And direct microscopic count. Direct microscopic count is a method in which the number of bacteria in a sample may be determined by direct microscopic examination. আমরা যে কোনো স্যাম্পলের যে নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া সেটা ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনের মাধ্যমে ডিটারমাইন করতে পারি, সেটাই হলো ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্ট। আর ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্টের মাধ্যমে আমরা মানে লাইভ এবং ডেড ব্যাকটেরিয়া দুটোই ডিটারমাইন করতে পারবো। আর ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্ট যে স্টাডিটা, এটা মেইনলি মিল্ক, লিকুইড, ফুড প্রোডাক্ট, পাউডার মিল্ক এগুলা এক্সামিনেশন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। Objective of direct microscopic count হলো to determine the total number of bacteria per ml of milk, to know the quality of milk, to know the type of bacteria. Direct microscopic count এক্সপেরিমেন্টে যে অ্যাপারেটাস গুলো দরকার হয় সেগুলো হলো মাইক্রোস্কোপ, গাইড প্লেট, স্টেজ মাইক্রোমিটার, গ্লাস স্লাইড, ওয়্যার লুপ, স্প্লিট ল্যাম্প, immersion oil sample. ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্ট স্টাডিতে কিছু রিয়েজেন্ট প্রয়োজন হয়, সেগুলো হলো xylene 95% ethyl alcohol, methylene blue chloride powder stain, distilled water. ডিরেক্ট মাইক্রোস্কোপ কাউন্ট or DMC এর কিছু প্রসিডিউরাল স্টেপ আছে। ফার্স্ট স্টেপ, ডিটারমিনেশন অফ মাইক্রোস্কোপিক ফ্যাক্টর. Second, preparation of slide or simmer. Third, staining of simmer. Then counting of bacteria. Then computing the total number of bacteria per ml of milk. First of all, ডিটারমিনেশন অফ মাইক্রোস্কোপিক ফ্যাক্টর, এটা হলো আমরা কিভাবে মাইক্রোস্কোপিক মানে স্যাম্পল কিভাবে ডিটারমাইন করব বা ডায়ামিটার কিভাবে ঠিক সেট করব সেটার হলো টেকনিক। The diameter of the field is to be measured in millimeter after 2/3 decimal. The area of field square radius is to be multiplied by 3.1416, that is the area in millimeter. To convert the area of one field from square millimeter to square centimeter, the field area in square millimeter is to be divided by 100. To determine the number of field in square centimeter, 1 square centimeter is to be divided by the area of one field in terms of square centimeter. Since only 0.01 millimeter of milk was spread over 1 square centimeter area, the number of field is to multiplied by 100 to determine the number of microscopic field per ml of milk, and this is called microscopic factor. Then second step is preparation of slide or simmer. First of all, we have to take a clean glass slide and then draw a boundary line with the help of guide plate and glass marking pencil. Then is 0.01 ml of milk was measured with the help of wire loop and spreaded it inside the boundary line carefully.
Then the slide was fixed and dried in the open air. Then third step was staining of simmer. Staining of simmer mainly first the slide was placed in xylazine solution for 2 minutes. Then it was taken out and placed in 90% alcohol for 1 minute. Finally, the slide was placed 2 minutes. Slide was placed directly under oil immersion count bacteria from 30 fields and the average number of bacteria is to be get the bacteria per ml milk sample. After that, the last stage is computing the total number of bacteria per ml of milk. Uh, Total number of bacteria in 1 ml sample is equal to microscopic factor into average number of bacteria per field. Then calculation of bacterial count, total number of field. Here we can see we count the total the slide was placed directly under oil emulsion and the total field number is 30. So here total number of field is equal to 30. Then the total number of bacteria count and then average number of bacteria per field. So total number of bacteria is equal to microscopic factor into average number of bacteria. Here we can see there is several field number and their number of bacteria. After we can calculate the total number of field of 30, we can here enter the total number of bacteria of each field. Then in the result and comment as a result, the number of bacteria in supplied milk sample uh, will be given after computing the total number of bacteria per ml of milk and the quality of the supplied milk can also be measured by seeing the total number of bacteria count in a field. And then advantages of direct microscopic count. This is an economic method. Less time is required in this method. Bacterial morphology can be studied. All the bacteria of equipment is required. Slide can be preserved for a long time. There are some disadvantages also in direct microscopic count method, a possibility of mistake in calculation. As we can see, there is a uh, several number of field and there is a long process, so there is a possibility of making mistake in calculation. Accurate measurement of sample may not be possible. And third one is only suitable for counting bacteria from raw milk. That's all. Thank you. তোমাদের কি কোনো আলোচনা আছে? তোমরা নিজেরা কোনো কিছু বলতে চাও? কার কোনো বক্তব্য নেই? আসলে তো প্রসিডিউরটা ওইভাবে ভালোভাবে বুঝলাম না, যদি একটু বাংলায় বোঝাই বলতো। তুমি একটু প্রশ্ন করো, উষাকে প্রশ্ন করো, উষা দেখে উত্তর দিতে পারে কিনা। ওটা এর এই প্রসিডিউরটা মানে বাংলায় আসলে বুঝাই বলতো, আসলে কি বোঝাতে চেয়েছে এখানে? বাংলায় মানে এটার হলো কয়েকটা ধাপে করা হয়। যেমন হলো প্রথমে এটার হলো ডিটারমিনেশন মানে মাইক্রোস্কোপিক ফ্যাক্টরটা কিভাবে ডিটারমাইন করব সেই ডায়ামিটার গুলো সেট করা হয়। তারপরে স্লাইডটা প্রিপারেশন করা হবে। স্লাইডটা যখন প্রিপারেশন করা হবে প্রথমে একটা গ্লাস স্লাইড নিয়ে তার উপরে মার্কিং পেন্সিল আর গ্লাস প্লেট দিয়ে
মানে বাউন্ডারি লাইন গুলো প্রস্তুত করতে হবে। প্রস্তুত করার পরে মানে এটা হলো কিছুক্ষণ ওপেন এয়ারে রেখে শুকাইতে হবে, যাতে মার্কিং গুলা মানে যে আমরা ক্লাস মার্কিং পেন্সিল দিয়ে মার্কিং করছি এটা ভিজিবল হয়। এরপরে মানে এটা হলো স্টেইনিং এ ডুবাইতে হবে, যাতে করে আহ এই মানে প্রথমে তো হলো স্টেইনিং এ ডুবাইতে হবে, জাইলিনে হলো 2 মিনিট, আর তারপরে হলো 95% অ্যালকোহলে 1 মিনিট করে। এবং থার্ড টাইম যে স্টেইনিং এ ডুবাইতে হবে সেটা হলো মিথাইলিন ব্লু স্টেইনিং এ 2 মিনিটের জন্য। এরপরে ডিস্টিল ওয়াটারে ডুবাইতে হবে, যাতে এক্সেস স্টেইনটা রিমুভ করা যায়। রিমুভ করার পরে তারপরে আবার ওপেন এয়ারে শুকাইতে হবে। আম, তারপরে হলো এটা ব্যাকটেরিয়া কাউন্টিং এর জন্য রেডি হয়ে যাবে। ব্যাকটেরিয়া কাউন্টিং এর জন্য রেডি হওয়ার পরে আম, এই স্লাইডটা হলো ডিরেক্টলি ইমার্শন অয়েলের লেন্সের নিচে হলো দিতে হবে মাইক্রোস্কোপে। তারপরে হলো ব্যাকটেরিয়া কাউন্ট করতে হবে। এটাই হলো মেনলি প্রসিডিওর। স্যার এখানে তো ও বললো স্যার, কিন্তু আপনি যে আমাদের যে মানে এটা মানে নোটটা প্রোভাইড করেছেন স্যার, ওইখানে তো মানে ইয়ে যে কোনো ইমারশন অয়েল, তারপরে আরো ওই যে বেশ কিছু এটা বললো, তো আপনার এখানে তো ওইগুলো লাগেনি। এখানে যে নিউম্যানস টিউব চলে আসছে, এই যে কালচার কাউন্টার, ক্যাপিলারি পিপেট, তারপরে এখানে আরো নতুন কিছু কিছু স্যার মানে এখানে প্রসিডিওরের ভিতরে আপনার অনেক কিছু টার্ম এখানে চলে আসছে আপনার প্রসিডিওরে স্যার। ওই যে টোটাল ভাইবল কাউন্টার, এই যে মোস্ট প্রবাবল নাম্বার মেথড, ওই দুটো যেমন আমরা ওই যে আপনি একটা সুন্দর চিত্র দিয়ে বোঝাই দিয়েছিলেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্যার যে এই প্রসিডিউরটা পড়ে ওইভাবে স্যার বুঝতে পারতেছি না স্যার। স্যার তারপরে ওই আচ্ছা। যে উষাও যেটা প্রোভাইড করলো, ওখানে আসলে এভাবে ক্লিয়ার না জিনিসগুলো, কেননা আপনি এই একই জিনিস আপনার যে স্লাইডে মানে আপনার গুলো যেগুলো আর ওরগুলো, এগুলো কন্ট্রাডিক্টরি মনে হচ্ছে যে আসলে দুইটা তো দুই দিকে চলে গেল। এই জন্যই আমি পড়ার আগে নোট দেই না, বুঝতে পারছো? পড়ার আগে নোট দেই না, এটার কারণ হলো আগে আমাদের বেসিক জিনিসটা জানতে হবে। বেসিক জিনিসটা যদি আমরা জেনে যাই, তখন নোট কেন, বই কেন, যাই আমরা পারবো, যেটাই করবো, প্রিন্সিপাল আমাদের জানা থাকবে, তখন আমরা এটা ইজিলি কাউন্ট করতে ইজিলি করতে পারবো। যাই হোক, আহ, আমি স্যার একটু স্যার এটার হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল তো মেইনলি এই যে ভাইবল এবং এই যে ডেড ব্যাকটেরিয়াটা ডিটারমাইন করা যায়, এটাই তো স্যার এখানে প্রিন্সিপাল, তাই না স্যার? রাইট, রাইট। আমি একটু বলি, এখন তোমরা একটু শোনো। আরো কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আমি একটু ভিডিও দেই, ভিডিও দিয়ে বলার চেষ্টা করি। এটা হলো আহ, আমরা এর আগে টোটাল ভায়াবল কাউন্ট করেছি, তারপরে স্ট্যান্ডার্ড প্লেট কাউন্ট মেথড করেছি। দেখো এগুলোতে কিন্তু টোটাল ভাইবল কাউন্টেরই তো একটা নাম, ওই যে স্ট্যান্ডার্ড প্লেট কাউন্ট। স্ট্যান্ডার্ড প্লেট কাউন্ট আছে। এইটা এগুলোতে দেখো ব্যাকটেরিয়াটা লাইভ ছিল। আমরা আগের দিন রাত্রে অথবা আগের দিনে এই সলিউশনটাকে একটা ডাইলিউশন করেছি, ডাইলিউশন করে সেখান থেকে নিউট্রিয়েন্ট আকার বা কোনো একটা আকারে দিয়েছি, যেখানে যতগুলো ব্যাকটেরিয়া বেঁচে ছিল সেই ব্যাকটেরিয়া গুলো গ্রো করেছে। পরের দিন সকালে কলোনি ফর্মিং ইউনিটটা কাউন্ট করেছি, তাই না? কাউন্ট করে বলেছি যে এখানে এতগুলো ব্যাকটেরিয়া ছিল, এতগুলো কলোনি ফর্মিং ইউনিট পেয়েছি। সেই সুবাদে আমরা একটা আহ, সূত্রের মাধ্যমে কাউন্ট করে বলেছি যে হ্যাঁ, মানে এই সলিউশনে অথবা এই মিটে অথবা এই ফ্রুটসে পার এমএল বা পার কিলোগ্রাম বা সরি পার মিলিগ্রাম বা পার মিলিলিটারে এতগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে। তো এটারই একটা মডিফিকেশন হলো আমাদের আজকে টোটাল কি বলে ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্ট। ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্ট আমরা কিভাবে করব, এই শুরু করি আগে। তোমাদের কাছে একটা গ্লাস স্লাইড ইমাজিন করো তো। আমি এটা এটা বাদ দিয়ে যদি এটা দেই, মোবাইলের সামনেটা দেই, দেখো তো এটা একটা গ্লাস স্লাইড যদি চিন্তা করো। জি স্যার। এটা একটা গ্লাস স্লাইড চিন্তা করো। এই গ্লাস স্লাইডে এ পাশ থেকেও দেখা যাবে, এ পাশ থেকেও দেখা যাবে, তাই না? জি স্যার। তো আমি এই গ্লাস স্লাইডে এই পিছন দিক থেকে যদি যদি যদি
একটা মার্কার অথবা একটা পেন্সিল দিয়ে একটা স্কোয়ার করে নেই। স্কোয়ারটা হবে অ্যারাউন্ড 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার মেপে একটা স্কোয়ার দাগ দিয়ে নিলাম। নিতে পারি কিনা? জি স্যার, মানে এটা কি স্যার যে দাগ দিয়ে নিতে হবে না কেটে নিতে হবে? কেটে না, দাগ দিয়ে। জি স্যার, ঠিক আছে। কাটা যাবে না, দাগ দিলাম। জাস্ট ইমাজিন, এটা আমি সিম্পল বোঝাবো, আমি ওই সূত্র মুক্ততে যাবো। মানে তারপরে তোমরা যখন পড়বা তখন ইজিলি বুঝে ফেলবে সবকিছু, এই নোট না জি শুধু, যে স্যার, এই যে কোনো ঠিক কিছু আছে, দেখবে। তারপরে দাগ করলাম, দাগ করে এটা এরকম করলাম মানে করে, ভেন্ট্রাল। হ্যাঁ ভেন্ট্রাল সারফেসে দাগ করেছি। হ্যাঁ। মানে মার্কে মেপে নিয়েছি, মেপে নিয়ে যাওয়ার পরে এইখানে যদি ইমাজিন করো, এই গ্লাস স্লাইডে খুব ক্লিন হতে হবে। ক্লিন হবার পরে আমরা যে মিল্ক স্যাম্পল নিয়েছি, আমরা জানতে চাই মিল্ক স্যাম্পলে কতগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে পার এমএলএ। এটার উপরে ওই যে উপর থেকেও তো দেখা যাবে 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার জায়গা। জি স্যার, ওই দাগটা তো উপর থেকেও দেখা যাবে যেহেতু দুই সাইডে আচ্ছা, আমাদের দৃশ্যমান। রাইট, হ্যাঁ। এরপরে একটা মাইক্রোপিপেট, আমার কাছে এই মুহূর্তে মাইক্রোপিপেট নাই। যা ধরো এটা একটা মাইক্রোপিপেট, দেখেছো কখনো? কলম, অনেক এটা ছোট। কলম। হ্যাঁ। হ্যাঁ, মাইক্রোপিপেট দিয়ে 0.01 অথবা 0.1 মাইক্রো লিটার মিল্ক নিলাম। জি স্যার। নিয়ে ওই যে 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার যে দাগ করেছি তার উপরে দিলাম। মানে ওর বাইরে গেলে হবে না, মানে দেওয়া আমাদের যাবে না, যে স্কোয়ারের ওই ভিতরেই দিতে হবে। ভিতরে দিতে হবে। দিয়ে অন্যরা বুঝতেছ কথা? সবাই তো চুপ করে আসতে, জানি না কেন। তো অন্যরা জি স্যার। বুঝতেছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো সরি, এটা এটা নিয়ে পরে যদি ওই মিল্ক স্যাম্পলটা 100 মাইক্রোলিটার, খুবই কম, এবং জিরো পয়েন্ট এইটাকে জিরো ওয়ান যদি, এম এল। হ্যাঁ মানে 100 মাইক্রোলিটার, 0.1 ml না, 0.1 ml, ধরো 100 মাইক্রোলিটার বা কমও নিতে পারো, সমস্যা নেই। নিয়ে এটা ওই 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার ইয়ের মধ্যে একটা স্মেয়ার তৈরি করলাম, যাতে ওর বাহিরে না যায়। বুঝতে পারছো? স্যার ইয়েস মেয়ার বলতে? স্মেয়ার, স্মেয়ার বলতে তোমরা এই যে এরকম ছাপাই করে, দেওয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্প্রেড করে দেওয়া, স্প্রেড করে স্মেয়ারের মতো করা। এরকম করে স্মেয়ার তৈরি করেছি কিনা এটা তো আমার কাছে একটু ইয়ে নাই। জাস্ট তুমি যদি এখানে 1 ড্রপ পানি দাও, দিয়ে এটাকে যদি ছড়াই দাও, তাহলে আস্তে আস্তে শুকায় যাবে না? জি স্যার। এই খেয়াল করেছো কিনা? জি স্যার। নিশ্চয়ই বুঝতেছেন। আচ্ছা, শুকায় যাবে, এটাকে স্মেয়ার বলে। স্মেয়ারটা হতে হবে সমান, চারিদিকে সমান, কোথাও বেশি আহ, বেশি মিল্ক থাকা যাবে না, কোথাও কম মিল্ক থাকা যাবে। এই স্মেয়ারটা তুমি জাস্ট 5 মিনিট ড্রাই করো। ড্রাই করলে ওখানে ব্যাকটেরিয়া যা আছে মোটামুটি মরে যাবে, লাইভ ব্যাকটেরিয়া গুলো মরে যাবে, আর গ্রোথ করবে না। এইটাকে পরে এই যে স্মেয়ার করলা, এটাকে হিট ড্রাই দিয়ে একটু ফিক্স করতে পারো। তোমরা জানো ব্যাকটেরিয়া অনেক সময় একটু হিট ড্রাই, এটা একটা একটা শিখা জ্বলতেছে, তুমি যা যদি এরকম করো, জি স্যার। একটু পিছন থেকে নিচ থেকে হিট হিট দাও, তাহলে এটা ফিক্সড হয়ে যাবে। কিভাবে ফিক্সড হয় এটার প্রিন্সিপাল তোমরা ব্যাকটেরিওলজিতে পড়েছো। ওই ব্যাকটেরিয়া বা ওখানে যে ইয়েগুলো থাকে সেগুলো ডিনেচার হয়, ডিনেচার হয়ে ওই গ্লাস স্লাইডের সাথে আটকে যায়। এরপরে স্যার আপনি যে বললেন স্যার যে স্প্লিট করে দিতে, স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, স্প্রেডটা যদি আমি না করি স্যার, একটা কাভার স্লিপ উপরে দিয়ে দিই স্যার, তাইলে তো স্প্রেড হয়ে যেত না? হয়ে যেত, কিন্তু আমরা যে পরে কি প্রসিডিউরটা মেনটেন করতেছি দেখো আগে, পরের একটা প্রসিডিউর জি স্যার। দিয়ে নরমালি ও যেটা বলছে মিথাইলিন ব্লু অমুক সমক অনেক স্ট্যান্ডার্ড করতে পারো, তবে মানে এটা নরমালি স্ট্যান্ডার্ড হলো লেবোউইটস ওয়েবার মডিফিকেশন, অথবা এটাকে বলে মডিফিকেশন অফ দা নিউবর্ন ল্যাম্পার্ট স্টেইন। এটা তোমরা মনে রাখো, নিউবর্ন ল্যাম্পার্ট স্টেইন একটা স্টেইন। এটা অনেকে এখন দুনিয়া অনেক চেঞ্জ হয়েছে, আমরা যেগুলো পড়াচ্ছি এগুলো আমি ট্রাই করি সব আগের নতুন পড়ানোর, কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা আমাদের আগের অনেক বই এইভাবে লেখা। এবং আমি আমাদের ফুড হাইজিন মাইক্রোবায়োলজি কোর্স আছে, সেই সকল শিক্ষকদের সাথে প্র্যাকটিক্যালটা কোরিলেট করে পড়ানোর চেষ্টা করেছি। যাই হোক, তুমি এক্স ওয়াই জেড যেটাই পারো, এই স্টেইনটা এর উপর দিলা, অথবা তুমি এই পুরাটাই একটা স্টেনিং গ্লাসের মধ্যে যদি ডুবাও, ডুবাই 2 মিনিট রাখো,
ও একটু আগে বলছিল স্যার গ্লাস স্লাইড দিব, গ্লাস স্লাইড দিলে কি স্টেনটা লাগবে? না স্যার। লাগবে না, এই জন্য গ্লাস স্লাইড দেওয়া যাবে না। না দিয়ে এই স্টেনটা 2 মিনিটস রাখবো। 2 মিনিটস রাখার পরে স্টেন ইয়ে করা যাবে না, ধুয়ে ফেলা যাবে না, জি স্যার, তারপর ওয়াশ করে ফেলা যাবে না। হ্যাঁ। গ্রাম স্টেনিং করেছো তোমরা, গ্রাম স্টেনিং। যদি এটা আবার ডিস্টিল ওয়াটারের মধ্যে দাও তাহলে কি হবে, গ্লাস স্লাইড থেকে স্টেইন গুলো চলে যাবে, কিন্তু ওই ব্যাকটেরিয়া গুলো স্টেইন নিবে, বের হবে না। ওই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যে স্টেইন ঢুকেছে সেটা আর বের হবে না। এই ক্লিয়ার কিনা? এগুলো তোমরা ব্যাকটেরিয়ালজিতে পড়েছো। এখন আমাদের গোল হলো কাউন্ট করা। যাই হোক, কাউন্ট তারপরে বলছি। তোমরা গ্রাম স্টেনিং পড়েছো না? পড়াইছে না তোমাদের স্যাররা? কেউ কথা বলেন? জি স্যার, পড়াইছে। আচ্ছা, তাহলে এই স্টেইনটা করার পরে, ওয়াশ করার পরে এটাকে তুমি যদি ড্রাই করো, আবার এয়ার ড্রাই করো, তাহলে শুকায় যাবে না? জি স্যার। তাহলে আমাদের এখানে থাকলোটা কি? তো ওইখানে কি ওই স্যার যে ওই অরিজিনাল ব্যাকটেরিয়া কালচারটা স্যার। ব্যাকটেরিয়ার কালচারটা থাকে, কালচার না, ব্যাকটেরিয়া আছে এবং এই ব্যাকটেরিয়া গুলো স্টেইন স্যাম্পল স্টেইন নিয়েছে। তো এই স্টেইন নেবার পরে এইটা তুমি মাইক্রোস্কোপের নিচে ওই যে 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার যে জায়গাতে তুমি স্প্রেড করেছো, এইটুক জায়গা তুমি মাইক্রোস্কোপের নিচে দিবা। তো 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার অথবা 100 মিলিমিটার স্কোয়ার, এটা বিগ আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ, তাই না? অনেক। তো তুমি যদি ফোকাস করো মাইক্রোস্কোপ, এই 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ারে প্রায় অনেক ফোকাস করতে পারবা। 1 2, এখানে একটা ফোকাস, এখানে একটা ফোকাস, এখানে একটা ফোকাস, এরকম 120টা বা 10টা বা 30টা, ও বলছে 30টা 20টা 100 তুমি ফোকাস করতে পারবা না। বুঝতে পারছো? মাইক্রোস্কোপের যে অবজেক্টিভ আছে, অবজেক্টিভ এখানে একবার দিলাম, কাউন্ট করলাম করে, সরাই এখানে একবার দিলা, কাউন্ট করলাম, এখানে একবার দিলা, কাউন্ট করলাম, এখানে একবার দিলা, কাউন্ট করলাম, এরকম 30টা কাউন্ট করো বা 100টা কাউন্ট করো, কাউন্ট করতে পারবে না? জি স্যার। জি স্যার। এখন ও বলছে ইমার্শন ওয়েল দিচ্ছে, ইমার্শন ওয়েল 100। এই মাইক্রোস্কোপের অবজেক্টিভ যেটা, এটার কাজটা কি? লাইট গুলোকে ফোকাস করে, তাই না? জি স্যার। লাইট ফোকাস করে এবং ম্যাগনিফাই করে। তো তুমি যখন 100x মানে 100x ম্যাগনিফিকেশন করবা, মানে ওর 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 সাইজ ছিল 1, সেটাকে 100 গুণ বড় করে দেখাবে, যখন ম্যাগনিফাই করবা তখন ওই লাইটটা ডিসপার্স হয়ে যায়, লাইট গুলো ডিসপার্স হয়ে যায়। এই জন্য ইমার্শন ওয়েল দিলে লাইট গুলো ঠিক, তোমরা ফাংশন দেখো ইমার্শন ওয়েল। তো এইভাবে গোনার পর এই মাইক্রোস্কোপিক ফিল্ডের একটা আছে আর কি, তোমার সূত্র আছে। এই সূত্রটা হলো, ওই যে ও বলছে, তো আমি আমার মতো করে একটা সূত্র আমি যে শিখে দিছি সেটা দেখাবো। জি স্যার, দেখান। আচ্ছা, সেটা যদি দেখা, এই সূত্র আসলে কঠিন ব্যাখ্যা আমি যাব না, শুধু এই সিম্পল একটা সূত্র এখানে দেখো। টোটাল নাম্বার অফ অর্গানিজম ইন 1 ml স্যাম্পল, আমরা স্যাম্পল দিয়েছিলাম দেখো 0.01 ml। 0.01 ml মানে হলো 10 মাইক্রোলিটার স্যাম্পল দিয়েছি, 10 মাইক্রোলিটার। এরিয়া গুনেছিলাম দেখো 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার, যেটা হলো 100 মিলিমিটার স্কোয়ার। এর নাম্বার হলো প্রেজেন্স অফ এভারেজ অর্গানিজম ইন দা ইস্ট ফিল্ড। তাহলে আমরা 30টা যদি গুনি, 40টা যদি গুনি, 100টা যদি গুনি, ইয়ে হবে না? জি স্যার। তাহলে দেখো, আর একটা হলো মাইক্রোস্কোপিক ফিল্ড, নাম্বার অফ দা মাইক্রোস্কোপিক ফিল্ড ইন 1 সেন্টিমিটার স্কোয়ার অর 100 মিলিমিটার স্কোয়ার। আমরা ধরে নিছি এটা হলো 100টা ফোকাস গুনেছি। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ অর্গানিজম ইন 1 ml ব্যাকটেরিয়া, এটা হলো ধরো মাইক্রোস্কোপিক ফিল্ড গুণন এন, মানে টোটাল নাম্বার অফ দা এভারেজ অর্গানিজম ইন ইচ ফিল্ড গুণন এই 100, এরিয়া হলো 100 মিলিমিটার স্কোয়ার, এবং এটা গুণে দেখো
এই যে 50 লাখ না, একক দশক শতক তাহলে এখানে 5 লাখ। ইএমএফ এর মানটা স্যার কি আসলো? ইএমএফ না এমএফ? জি স্যার। এমএফ টা তুমি কাউন্ট করতে পারো এই যে এইভাবে, microscopic field is equal to total number of microscopic field in 1 centimeter square by area of the field in millimeter square. এটা হলো মাইক্রোস্কোপিক ফিল্ড। তাহলে এরিয়া অফ হলো ফিল্ড এখানে পাই আর স্কয়ার, রেডিয়াস অফ হলো ফিল্ড ইন হ্যাঁ এমএম। হ্যাঁ, এগুলোর জটিলতা বাড়ায় না, আমি এগুলোর মধ্যে যেতে চাচ্ছি না, এগুলো ঝামেলা। শুধুমাত্র তো এই যে টোটাল নাম্বার অফ অর্গানিজম ইন 1 ml অফ স্যাম্পল, তাহলে এখানে আমরা হ্যাঁ, এমএফটা বের করব কিভাবে তাইলে? এই যে এমএফটা এরকম, টোটাল নাম্বার অফ মাইক্রোস্কোপিক ফিল্ড ইন 1 সেন্টিমিটার স্কয়ার or 100 মিলিমিটার স্কয়ার। এটা হলো 100, টোটাল নাম্বার অফ মাইক্রোস্কোপিক ফিল্ড 100, আর হলো ডিভাইডেড বাই এরিয়া অফ দ্য ফিল্ড ইন মিলিমিটার স্কয়ার। এরিয়া এটা বের করবা। ফিল্ড, তাহলে হ্যাঁ, এরিয়া হলো 100 মিলিমিটার স্কয়ার। উপরেও তো তাহলে 100, হ্যাঁ উপরেও 100, এটা 1 হয়ে যাবে। তাহলে এটা 1। হ্যাঁ, তারপর এভারেজ নাম্বার অফ মাইক্রোঅর্গানিজম পার ফিল্ড which is expressed by the n was determined that when total number of counted bacteria, number of field, সেই অনুপাতে এই যে এটা কাউন্ট করবা। এটা জাস্ট বলছে একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি, সূত্র হলো এটা। এখন শোনো, ওই যে উষা যেটা বলেছে সেটাও কাছাকাছি, এবং প্রিন্সিপাল ইজ দ্যাট, সরি স্যার ওইখানে তো এই 1 কে তো ফলাফল তো আমরা বুঝলাম না, মানে কিভাবে, মানে ওইটা কোনটা কি আসবে? ইএমএফ এর মান তো 1 আসবে, তাহলে এন এর মানটা ওইটা কি আসবে? তোমার কথা বোঝা যাচ্ছে না স্যার এখানে এই যে টোটাল নাম্বার অফ অর্গানিজম ইন 1 ml অফ হলো স্যাম্পল, স্যার আপনি ওই যে হ্যাঁ ইএমএফ এর মান তো আমাদের আসলো 1। 1। হ্যাঁ শোনো, এইখানে এই জন্য বললাম এখানে 50,000, এটা অ্যাজ ইউ ওয়ান অর্গানিজম পার ফিল্ড রিপ্রেজেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি, এটা বলছে। তোমার এটা বলার দরকার নেই, তুমি হিসাব করো। এমএফ 1 গুণন এইখানে আসছে তোমার এন কত আসে, এন আমরা জানি না, এটা কত আসবে এটা ডিপেন্ড, জি স্যার। এন কত আসবে ডিপেন্ড, গুণন 100, এটাই হলো তোমার পার এমএল আসবে। তো পরীক্ষায় কি স্যার এই যে মানে এই কোনো ম্যাথ এইভাবে কি আসবে নাকি আমাদের প্রসিডিউরই আসবে? আচ্ছা, তো এটা আগে ক্লিয়ার করি, পরে পরীক্ষা সম্পর্কে বলি, ক্লাস শেষ করার পরে পরীক্ষা সম্পর্কে ঠিক আছে বলি। স্যার, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন আমি যেটা বুঝাইতে চাচ্ছি, তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? এই সূত্রটা মানে মুখস্থ, কিন্তু আমার যেটা কনসেন্ট, যেটা হলো কি বলে, যেটা 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 বলা দরকার সেটা হলো প্রসিডিউরটা, প্রিন্সিপালটা বুঝতে পারছো। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। আমরা একটা স্যাম্পল নিব, নিয়ে সেখান থেকে একটা একটা স্লাইডে স্মেয়ার বানাবো, স্মেয়ারটা স্টেইন করব, স্টেইন করে কিছু ফিল্ড কাউন্ট করব, কাউন্ট করে সেটার একটা এভারেজ বলে দিব যে এই মিল্কে এতগুলো ব্যাকটেরিয়া ছিল। নাম্বার 1, এটা শেষ। এটা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? তোমরা আরো স্টাডি করবা, পরে সূত্রের ব্যাখ্যা আমাকে দিবা ভবিষ্যতে। স্যার এইখানে আমি তো স্যার এই ওয়ানলি স্যার প্রিন্সিপালটা তো বলতে এই যে আমাদের প্রথমে যে এক লাইন বথ দ্য নাম্বার অফ ভায়াবল এন্ড ডেথ ব্যাকটেরিয়া ক্যান বি ডিটারমাইন্ড বাই দিস মেথড, এইটাই স্যার আমরা এই যে প্রিন্সিপাল। আর রিকোয়ারমেন্ট বলতে এখানে তো রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে, আর প্রসিডিউর বলতে তো স্যার এগুলো। আর স্যার এখানে হ্যাঁ, রেজাল্ট বা ইন্টারপ্রিটেশন স্যার এইগুলো স্যার মেইনলি কোনটা, মানে এখানে তো আপনার ওই যে পরীক্ষার কথা বলেছিলাম তো, সে ওগুলো বলছে। তাহলে তোমাদের যদি পরীক্ষায় আসে, দেখো জাস্ট ফর এক্সাম্পল এখানেই বলি, জি স্যার যদি এটা বলে দেই, যদি পরীক্ষায় আসে তোমাদের এই যে এটা প্রিন্সিপাল, এই যে এই জায়গাটা প্রিন্সিপাল, জি স্যার এরপর হলো রিকোয়ারমেন্ট লিখতে হবে, প্রসিডিউর পুরোটা লিখতে হবে, 10 মার্কের কিন্তু, সুতরাং প্রসিডিউর পুরোটা লিখতে হবে। প্রসিডিউর পুরোটা বলতে স্যার যে আমাদের তো এই পর্যন্ত, হ্যাঁ, ডিটারমিনেশন অফ এরিয়া অফ মাইক্রোস্কোপিক ফিল্ড এগুলো লিখতে হবে। এইগুলো প্রসিডিউর। ইন্টারপ্রিটেশন হলো যে এটা তুমি এমনি একটা ডেটা বসাইলা, এক একজনের ডেটা এক এক রকম হবে, এখানেই যা আছে তাই তাই হবে না। এই যে এখানে ধরো যে তুমি এমএফ এন এর সংখ্যা একটা কেউ বসাই দিলে যে 30 হচ্ছে এক সময়, তারপরে তোমার এখানে এটা বলে দিতে হবে। এটা হলো ইন্টারপ্রিটেশন এন্ড রেজাল্ট, ডিটারমিনেশন অফ নাম্বার অফ, এটা ইন্টারপ্রিটেশন অফ রেজাল্ট। আর এগুলো তো প্রসিডিউর, এগুলো পুরাটাই প্রসিডিউর। এখন যদি ধরো যে এটার জন্য আছে কি বলে, স্টাডি অন মোস্ট প্রবাবল নাম্বার কাউন্ট, এটা যদি আসে,
এই যে তোমার এটা লিখতে হবে, প্রিন্সিপাল এটা, তারপরে কি কি লাগবে, টেকনিক, টু টেস্ট টিউব মেথড, তুমি একটা টেস্ট টিউব মেথড লিখবা, তারপর রিকোয়ারমেন্ট কি লাগে, প্রসিডিউরটা করবা, করে এই যে একটা এটা পুরাটা মুখস্থ করার দরকার নাই, এই টেবিল পুরাটা মুখস্থ করার দরকার নাই, কিন্তু তুমি জাস্ট এমনি যদি একটা মনে রাখো, বলো যে সো এই যে এমএনপি এত, এটা এটা বলে দাও, এইটুক পর্যন্ত। সুতরাং আমি এই যে নোট দিয়েছি, নোটের প্রত্যেকটা পার্টই লিখতে হবে। স্যার রেজাল্ট ভেরি গুড। ইএমপিএন বলতে এটা তো ইন্টারপ্রিটেশন, তাই না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আমি এটা ক্লোজ করব। তোমাদের ইয়ে আছে কিনা, আরেকজন আছে না? স্যার এটা তোফায়েল, ও তো কি ফাইল আছে? দিবে আজকে? সবাই ঘুমাইলাম, শেষ ক্লাসটা এরকম হলো। তো ফাইল, জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শুরু করবা? জি স্যার। করো। জাস্ট প্রিন্সিপাল বলো, আমরা বেশি আগাবো না এগুলো, জাস্ট প্রিন্সিপাল জানাই দরকার, কিন্তু পরীক্ষায় আসবে, তোমরা এটা পড়তে নিজেরা পড়ে। ওর কি ডায়ান রিসার্চুরেশন নাকি তোফায়েলের? মহসিন, স্লাইডটা শেয়ার করো মহসিন। করতেছি। স্যার দেখা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো। দেখা যাচ্ছে, পরের স্লাইডটা তো। হ্যাঁ ঠিক আছে, একটু বড় করা যায় কি মহসিন? আচ্ছা। আহ, আমার প্রথম ডিটেলসটা ছিল হচ্ছে মিথিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্ট, যেটাকে আমরা সংক্ষেপে হচ্ছে এমবিআরটি বলে সম্বোধন করতে পারি। যেটা ইন্ট্রোডাকশনে আসে যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্টিং অফ মিল্ক ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু টু ডিফারেন্ট গ্রুপ। যেটা হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা হবে হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ভাবে, যেটা দুইটার মধ্যে একটা, প্রথমটা হচ্ছে ডিরেক্ট টেস্ট, যেটাকে আমরা কোয়ান্টিটেটিভ ওয়েতেও প্রিফার করতে পারি, আরেকটি হচ্ছে ইনডিরেক্ট টেস্ট, যেটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ওয়েতে। আমার মনে হয় কোয়ান্টিটেটিভ আর কোয়ালিটেটিভ সম্পর্কে সকলের একটু আইডিয়া আছে, তো আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না। তো আমরা মিথিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্ট নিয়ে কথা বলবো। দি মিথিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্ট ইজ বেসড অন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দি কালার imparted to milk by the addition of a dye like methylene blue will disappear more or less quickly. মিথিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্টটা হচ্ছে একটা ডাইয়ের উপর ডিপেন্ড করে টেস্টটা করা হয়, যেটা কিনা একটি রঞ্জক পদার্থ ইউজ করা হয়, এবং এর মাধ্যমে মিল্কের মধ্যে যে মাইক্রো অর্গানিজম থাকে তার সাথে যুক্ত হয়ে কালার চেঞ্জের একটা বিষয় থাকে, যেটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়। 5 আওয়ার্স লাগতে পারে, 4 আওয়ার্স, 3 আওয়ার্স, এই সময়ের উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে মাইক্রোবায়োলজিক্যাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফ টেস্টিং মিল্কের টেস্ট করা হয়। এখানে হচ্ছে দি রিমুভাল অফ দি অক্সিজেন ফ্রম মিল্ক অ্যান্ড দি ফরমেশন অফ রিডিউসিং সাবস্টেন্সেস ডিউরিং ব্যাকটেরিয়াল মেটাবলিজম কজ দি কালার টু ডিসঅ্যাপিয়ার। এখানে হচ্ছে মিল্কের মধ্যে যে অক্সিজেনটা থাকে, আর সেটা হচ্ছে মিথিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্ট, যে মিথিলিন ব্লু যেটা ইউজ করা হয় রঞ্জক পদার্থ হিসেবে, ডাই হিসেবে, তার সাথে বিক্রিয়া করে অক্সিজেনটা যখন এখান থেকে বের হয়ে যায়, তখনই হচ্ছে দুধটা তার কালার হারাতে থাকে আস্তে আস্তে। আর এখানে হচ্ছে রেসপন্সিবল ফর অক্সিজেন কনজাম্পশনের জন্য ব্যাকটেরিয়া দায়ী, এটাই বোঝানো হয়েছে আর কি। নেক্সট স্লাইড মহসিন। ফুল স্ক্রিন করে দাও। এখানে যদি আমি প্রিন্সিপাল নিয়ে কথা বলি, তাহলে এটা হচ্ছে একটা অক্সিডেশন রিডাকশন পটেনশিয়ালের একটা প্রক্রিয়া, যেটা কিনা একটা সাবস্ট্রেটের সাথে বিক্রিয়া করে আর কি। এখানে সাবস্ট্রেট একটা ইউজ হয়। এখানে মিল্ক অ্যাজ ইট এক্সিস্ট ইন দ্য আডার হ্যাজ এ সাফিসিয়েন্টলি লো রিডাক্স পটেনশিয়াল, যখন potential to reduce the methylene blue immediately. The process like milking, cooling, dumping, etc. raise the oxidation reduction potential of milk to plus 0.3 volt because of the incorporation of atmospheric oxygen. At this particular reduction potential, methylene blue is in the oxidized state.
When bacterial cells multiply in milk, these consume dissolved oxygen, and as more and more oxygen is used and gets depleted, the dye starts acting as an electron acceptor instead of oxygens. As the oxidation reduction potential decreases from plus 0.06 volt to 0.01 volt, methylene blue gets reduced. এখানে হচ্ছে যখন আমি প্রক্রিয়াটা করতেছি, প্রসিডিউরটা, সেখানে, সরি স্যার, যখন আমি প্রক্রিয়াটা চালাচ্ছি তখন হচ্ছে আস্তে আস্তে যখন দুধের রিডাকশন পটেনশিয়ালটা কমে আসতেছে, তখন হচ্ছে মিথিলিন ব্লু আস্তে আস্তে হচ্ছে রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে এবং কালারটা, দুধের কালারটা আস্তে আস্তে তার কালার হারাচ্ছে আর কি। এখানে যদি আমি কেমিস্ট্রির ভাষায় এটা বর্ণনা করতে চাই তাহলে আসবে হচ্ছে ওয়ান এন্ড অফ হাইড্রোজেন ইজ টেকেন আপ বাই দি ডাবল বন্ডেড নাইট্রোজেন অফ দ্য ডাই। মানে এখানে হচ্ছে নাইট্রোজেন, ডাবল বন্ডেড নাইট্রোজেনের মাধ্যমে ওয়ান এটম হাইড্রোজেন যখন নেওয়া হয় এবং একটা অক্সিজেন সেখান থেকে চলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে হচ্ছে দুধটার কালারটা হারাচ্ছে আর কি, ডিকালারাইজেশন হচ্ছে। The greater the number of microorganisms in milk, the greater the metabolic activity, the faster the reduction of methylene blue. MBRT is a rapid, sensitive, and low cost yet simple quantification method to evaluate viable count during a growth experiment. It is widely used in dairy industry to determine the microbial load in the milk. The test involves the addition of methylene blue into a milk sample and measuring the time required for decoloration. আমার মনে হয় এই জিনিসটা সকলের বোঝার কথা, কিন্তু প্রিন্সিপালটা আমি কতটুকু বোঝাতে পারছি, হয়তো স্যার যদি পরে অ্যাড করেন তাহলে হয়তো সবাই আরেকটু ক্লিয়ার হবে আর কি। এখানে যদি আমি মিথিলিন, এটা আমি উল্লেখ করি নাই স্লাইডে, মিথিলিন ব্লু এর যদি আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন তৈরি করতে যাই তাহলে হচ্ছে আমরা একটা ট্যাবলেট নিব, ওয়ান ট্যাবলেট অফ মিথিলিন ব্লু থায়োসায়ানাইড অর ক্লোরাইড, থায়োসায়ানাইড অর ক্লোরাইড যে কোনো একটা। এটা হচ্ছে 200 ml কোল্ড স্টেরাইল গ্লাস ডিস্টিলড ওয়াটারের সাথে জেন্টাল ভাবে হচ্ছে হিটিং করতে করতে ডিসলভ করতে হবে, এবং পরবর্তীতে আরো 600 ml পানি ডিস্টিলড ওয়াটার এটার সাথে মিক্স করতে হবে। এটা হবে একটা স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন অফ মিথিলিন ব্লু। এখন আমি প্রসিডিউরটা একটু বর্ণনা will be inverted at least 25 times to mix the fat uniformly with the milk. ইউনিফর্মলি যাতে দুধের ফ্যাটটা দুধের সাথে মিক্স হয়ে যায়, এখানে মিনিমাম 25 বার হচ্ছে এটাকে ইনভার্টেড করার কথা বলা হয়েছে। It shall be inverted. Take 10 ml of milk into a test tube and add 1 ml of standard methylene blue solution. Invert the test tube to mix the milk and methylene blue solution. তারপরে হচ্ছে এটাকে রাখতে হবে প্লেস দি টেস্ট টিউব ইন এ থার্মোস্ট্যাটিক্যালি মেইনটেইনড ওয়াটার বাথ। থার্মোস্ট্যাটিক্যালি মেইনটেইন বলতে হচ্ছে তাপ স্থাপকতা সম্পন্ন একটা যে রুম আর কি, বা মেইনটেইন করা একটা জায়গা, ওয়াটার বাথ এট 37.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এন্ড নোট ডাউন দি টাইম অফ ইনকিউবেশন। টাইমটা অবশ্যই সেন্সিটিভলি এখানে প্রিফার করতে হবে বা ইসেতে রাখতে হবে, কারণ টাইমটাই হচ্ছে এখানে ফ্যাক্ট। সময়ের উপর ডিপেন্ড করে যে কালারাইজেশনের এটা আসবে, এটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমার টেস্টের রেজাল্টটা নির্ভর করবে আর কি। অবজার্ভ দি টেস্ট টিউবস আফটার 30 মিনিট ফর ডিকালারাইজেশন রিডাকশন অফ ডাই। If there is no decolorization, the tubes are inverted once and transferred to the water bath for further incubation. After 30 minutes, continue to observe for the reduction of dye at an interval of every 1 hour. The milk shall be regarded as decolorized when the entire column of milk is completely decolorized or decolorized up to 5 millimeter of the surface. প্রসিডিউরটা বর্ণনা করা হলো, আর এই প্রসিডিউরের উপর বর্ণনা করে আমি যেটা নোট ডাউন করতেছিলাম সময়টা 30 মিনিট বা 1 আওয়ারের, সেটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে এমবিআরটি টেস্টের বিআইসি স্ট্যান্ডার্ডে একটা গ্রেডিং করা হয়। সেই গ্রেডিংটা হইতে পারে সময়ের উপর ভিত্তি করে, যেহেতু আমি 1 আওয়ার ইন্টারভাল এটা টেস্ট করতেছি, তাহলে হচ্ছে আমি 5 অ্যান্ড অ্যাবভ যদি আমার সময়টা লাগে আওয়ারের ক্ষেত্রে, তখন এটার কোয়ালিটিটা, র মিল্কের কোয়ালিটিটা আমি ভেরি গুড হিসেবে ধরে নিতে পারি। এটা যদি 3 and 4 আওয়ার্স এর মধ্যে থাকে গুড, 1-2 এর মধ্যে থাকলে ফেয়ার, এন্ড হাফ এন্ড বিলো যদি হয়ে যায় তাহলে এটার কথা বলা যায় যে এটা পোর কোয়ালিটি কন্টেইন করতেছে আর কি।
এখানে কিছু এমবিআরটি টেস্টে কিছু ফ্যাক্টরস এফেক্ট করে। ইজি কিছু ফ্যাক্টর বললে হয়তো সকলে বুঝতে পারবে। এখানে হচ্ছে এনি ম্যানিপুলেশন, যদি কোনো ম্যানিপুলেশন করা হয় দ্যাট ইনক্রিজেস দি অক্সিজেন কন্টেন্ট। যদি অক্সিজেন কন্টেন্ট বাড়ানোর ক্ষেত্রে বা কমানোর ক্ষেত্রে কোনো ম্যানিপুলেশন করা হয়, তাহলে এটা হচ্ছে টেস্টে একটা এফেক্ট করতে পারে। তারপরে কোল্ড মিল্ক হোল্ডস মোর অক্সিজেন দেন ওয়ার্ম মিল্ক। pouring milk back and forth from one container to another, মানে একটু ঝাঁকাঝাঁকি যদি করা হয়, একটু যদি স্ম্যাশ করা হয় জিনিসটা, তাহলে ইনক্রিজেস দি অক্সিজেন লেভেল। and during milking time such oxygen may be absorbed. Uh, the rate of reduction of dye depends on the type of microorganism. মাইক্রোঅর্গানিজমের যে টাইপটা হবে তার উপর রিডাকশন রেট এবং ডাই যে রঞ্জক পদার্থ আছে সেটার কালারেশন অনেকটা নির্ভর করে। Presence of a large number of leukocytes, as in mastitic milk, will affect the reduction type materially. এটা হচ্ছে ওই ম্যাস্টাইটিস আক্রান্ত কোনো গাভীর দুধ যেটাতে লিউকোসাইটস প্রেজেন্স আছে, সেটার মাধ্যমে হচ্ছে ফ্যাক্টরস এফেক্ট করতে পারে। এটাও একটা আলাদা ফ্যাক্টর। তারপর হচ্ছে লাইটিং, লাইট হ্যাজেন্স দি রিডাকশন প্রসেস এন্ড দেয়ারফর দি টেস্ট শুড বি ক্যারিড আউট ইন রিলেটিভলি লো লাইট। যেহেতু এখানে আলো একটা ফ্যাক্টর, তাই রিলেটিভলি লো লাইটে টেস্টটা করা উচিত। কনসেন্ট্রেশন অফ ডাই শুড বি ইউনিফর্ম, as an increased concentration lengthens the time of reduction, or increasing the incubation temperature augments the activity of the bacteria and therefore shortens the reduction time. আমার দ্বিতীয় জিনিস যেটা ছিল হচ্ছে টেস্ট, সেটা হচ্ছে রিসার্চ উরিন রিডাকশন টেস্ট, যেটাকে আমরা শর্টলি RRT বলে সম্বোধন করতে পারি। The research urine reduction test is another method of dye reduction test, and the principle এটা অনেকটা সিমিলার মিথিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্টের সাথে, প্রায় অনেকটা অলমোস্ট। ইন এমবিআরটি, এমবিআরটি তে হচ্ছে মানে মিথিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্টে হচ্ছে দি টাইম ফর রিডাকশন অফ দ্য ডাই ইজ মেজার্ড। আর এখানে হচ্ছে হোয়াইল আমরা RRT তে যাব, এট এ ফিক্সড পিরিয়ড অফ টাইম এ স্পেসিফিক শেড অফ milk. One is 10-minute RRT. It then can be used a rapid platform. The another one is 1 hour RRT performed in the laboratory. এখানে প্রিন্সিপালে বলা যায় যে মিথিলিন ব্লু এর চাইতে আলাদা হচ্ছে এটা যে আনলাইক মিথিলিন ব্লু, দি রিসার্চ উরিন আন্ডারগোস রিডাকশন থ্রু এ সিরিজ অফ কালার শেডস। এখানে একটা সিরিজ অফ কালার শেডস হয়। মিথিলিন ব্লুতে যেরকম আমি শুধু ডিকালারাইজেশন পাচ্ছি, এখানে হচ্ছে আমি আলাদা কিছু কালারের শেড পাবো। সেটা হতে পারে ব্লু, তারপর ক্রোনোলজিক্যালি বললে পার্পল, ল্যাভেন্ডার, পিঙ্ক, বিফোর কমপ্লিটলি গেটিং রিডিউস টু কালারলেস। মানে কালারলেস হবার আগে রিসার্চ উরিন রিডাকশন টেস্টে আমি হচ্ছে একটা সিরিজ অফ কালার শেডস পাবো আর কি। এটা নীল হইতে পারে, পার্পল হইতে পারে, লেভেন্ডার, পিঙ্ক, আস্তে আস্তে এটা কালারলেস এর দিকে যাবে। রিসাজুরিন ডাই হুইচ ইজ ব্লু ইন কালার, এটা কালারে ব্লু। রিসাজুরিন ডাই এটা রঞ্জক পদার্থটা কালার এট দি অক্সিডেশন রিডাকশন পটেনশিয়াল প্লাস 0.3 ভোল্টস। যখন এটা প্লাস 3.0 ভোল্টস এর থাকে নর্মাল অবস্থায়, রিসাজুরিন ডাই রঞ্জক পদার্থটা ব্লুতে থাকে, কালার নীল কালার। যখন এটা হচ্ছে বলছে আন্ডারগোস অ্যান ইরিভার্সিবল চেঞ্জেস টু এ পিঙ্ক কালার কম্পাউন্ড when the redox potential reduces, যখন এটা 0.2 প্লাস 0.2 ভোল্টসে নেমে আসতেছে, তখন হচ্ছে আমার কালারটা আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে পিঙ্কের দিকে যাচ্ছে আর কি, যেটাকে রেজো রুফিন বলে সম্বোধন করা যায়। when the redox potential is reduced further, যদি আরো প্লাস 0.1 ভোল্টস অর লেস আরো কমানো হয় বা কমে যায়, দি কালার অফ দি ডাই চেঞ্জেস টু কালারলেস, মানে আস্তে আস্তে কালারলেস এর দিকে যাবে আর কি। এবং এটা যখন চেঞ্জ হচ্ছে তখন শেডটা চোখে হয়তো অনেকটা দেখা যাবে ঠিকঠাক মতো আহ ই করলে আর কি, দেখলে। দি কালার অফ দি ডাই চেঞ্জেস টু কালারলেস, তখন এটাকে আবার বলা হইতেছে ডিহাইড্রো রেজো রুফিন, যেটা আমি প্রথমে বলতেছিলাম পিঙ্ক কালারের ক্ষেত্রে রেজো রুফিন, হুইচ ইজ এ রিভার্সিবল রিয়াকশন। দি কালার চেঞ্জ ইজ মেজার্ড উইথ দি হেল্প অফ লবি বন্ড কালার। এটা হচ্ছে একটা মাত্রা আর কি, যেরকম আমরা দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে মিটার, সেন্টিমিটার, ইঞ্চি পরিমাপ করতেছি, এখানে টেস্টের ক্ষেত্রে কালার পরিমাপের একটা মাধ্যম আর কি। লবি বন্ড কালার কম্পারেটর অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড রেজাজুরিন ডিস, এটার মাধ্যমে হচ্ছে কালার
সাবস্টেন্সটা মেজার করা হইতেছে। যদিও খালি চোখে হয়তো কতটুকু বোঝা যাবে। এখানে স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন রিজাজুরিন হচ্ছে 1 tablet অফ রিজাজুরিন dissolved in 50 ml cold sterile glass distilled water gently. This is the bench solution for direct use and should always be used as fresh. প্রসিডিওরটা খুব ইজি। এখানে 10 ml অফ মিল্ক নেওয়া হবে টেস্ট টিউবে, এবং 1 ml অফ ওয়ার্কিং সলিউশন রিজাজুরিন সলিউশন নেওয়া হবে, যেটা আমি একটু আগে বানাইছিলাম দি স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন। তারপর হচ্ছে পুট এয়ার টাইট ক্লোজার টু প্রিভেন্ট অক্সিজেন এন্ট্রি। ইনভার্ট দি টেস্ট টিউব টু মিক্স দি মিল্ক অ্যান্ড রিজাজুরিন সলিউশন। প্লেস দি টেস্ট টিউবস ইন এ থার্মোস্ট্যাটিক্যালি মেইনটেইনড ওয়াটার, যেটা আমরা ওই এমবিআরটি তে আলোচনা করছিলাম। থার্মোস্ট্যাটিক্যালি মেইনটেইনড ওয়াটার বাতে 37.5 ছিল, সেটা এটা 37°C। অ্যান্ড নোট ডাউন দি টাইম অফ ইনকিউবেশন, 10 মিনিট অর 1 আওয়ার। এটা ডিপেন্ড করতেছে নিজের উপর যে আমি কতটুকু পর পর হচ্ছে আমি নোট ডাউন করব। At the end of the incubation, match the color of the milk with one of the color standards of the resazurin dish. এখানে গ্রেডিং বিআইসি স্ট্যান্ডার্ডে আরআরটির ক্ষেত্রে 4 আওয়ার্স এন্ড হায়ার হইলে এটা গুড কোয়ালিটি হিসেবে ধরতেছি আমরা। 3 to 1 হলে ফেয়ার, আর 1 and বেলো হইলে হচ্ছে পোর। এখানে অ্যাডভান্টেজ অফ ডাই রিডাকশন টেস্ট, সরাসরি ডাই রিডাকশন টেস্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মিথিলিন ব্লু এর ক্ষেত্রে অনেকটা অ্যাপ্লিকেবল। এটা তিনটা স্টেপ দেওয়া হয়েছে। ইউজড ফর এস্টিমেটিং দি সুইটেবিলিটি অফ মিল্ক ফর লিকুইড কনজাম্পশন। These tests are cheaper and less time is required. In the case of RRT, the results can be measured in a shorter time. A disadvantage হলো এটা, the rate of reduction of dye varies considerably and is related to species and the rate of which different microorganisms grow at a particular temperature. আর হচ্ছে inhibitory substances like penicillin and other antibiotics prevent the growth of bacteria and thus increase the reduction time. Not suitable for classifying milk with low bacterial counts or less than 105 ml. Require continuous attention until reduction takes place. মনে হয় যতটুকু পারছি চেষ্টা করছি আর কি, ভুল থাকতে পারে বা কারে কতটুকু বুঝাইতে পারছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এর জন্য একটা হাততালি দিই সবাই, ও খুবই সুন্দর করে বলছে। থ্যাংক ইউ স্যার। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? আমার মনে হয় প্রশ্ন নাই, এত সুন্দর করে সে বুঝাই বলছে। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? সবাই ঘুমাচ্ছে নাকি? আপনি পড়াইলে সহজ লাগতেছে, কিন্তু আমরা যখন পড়তেছি তখন কঠিন লাগতেছে বিষয়টা। আচ্ছা, আমি এই জন্য পড়ানোর সময় তোমাদের ধরে ধরে লাইন বাই লাইন পড়াই না। আমি যেটা বলার চেষ্টা করি সেটা হলো প্রিন্সিপালস জানো, কি পড়তেছো সেটা জানো। অটোমেটিক্যালি তোমার মানে জিনিসটা জানলে, কন্টেন্টসটা জানলে তখন এটা আর কঠিন না। ও একেবারে প্রত্যেকটা পয়েন্ট এত বেশি বলছে, এত ভালো করে বলছে, এখন আমি বলতে ভয় পাচ্ছি যে আমারটা আর কেউ বুঝবে না। যাই হোক, এইখানে আমি একটা জাস্ট প্রিন্সিপাল বলি। প্রিন্সিপালটা হলো, ও বলছে মিল্কের মধ্যে যত ব্যাকটেরিয়া আছে সেগুলো ব্যাকটেরিয়া গুলো থাকলে তাদের যে মেটাবলিক রিঅ্যাক্টিভিটি, আমরা যদি একটা ডাই অ্যাড করি এখানে, এই ডাই অ্যাড করলে ওই মিল্কের ব্যাকটেরিয়া গুলোর মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটির কারণে অক্সিডেশন রিডাকশন অমুক সমুক ও ভোল্টেজ সব বলছে, এগুলোর কারণে এর কালার চেঞ্জ হবে। এখন যদি বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে তাড়াতাড়ি কালার চেঞ্জ হবে, যদি কম ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে ধীরে ধীরে কালার চেঞ্জ হবে। এই জন্য 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা পরে পরে আমরা এই মিক্স করে কালারটা দেখব। দেখলে বুঝতে পারবো কি 1 ঘন্টা পরে চেঞ্জ হলো, 1 ঘন্টা পরে চেঞ্জ হলে হ্যাঁ তাহলে বেশি পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া আছে, কোয়ালিটিটা পুর। 2 ঘন্টা পরে চেঞ্জ হলে আর একটু কম ব্যাকটেরিয়া আছে, কোয়ালিটিটা মোটামুটি ভালো। এরকম 4-5 ঘন্টা পরে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে মনে করা হয় যে এই ব্যাকটেরিয়া খুবই কম আছে, কারণ অনেক সময় নিল। গুড কোয়ালিটি কি বলে যে মিল্ক। আমি কি ঠিক বলছি নাকি? প্রেজেন্টার আছে কি জানো তোমার নাম? জি স্যার। স্যার তোফায়েল আহমেদ। তোফায়েল, আমি কি ঠিক বলছি নাকি? জি স্যার, আপনি আর একটু সহজভাবে বলছেন, আমি এভাবে বুঝতে পারি না আর কি। এভাবে বললে এটাই ম্যাটার না, এটাই তো ম্যাটার। জি স্যার, সময়টা স্যার সময়ের উপর ডিপেন্ড করতেছে যে আমার মিল্কের কোয়ালিটিটা কেমন। যত
মাইক্রোঅর্গানিজম এটাতে বেশি এফেক্ট করতেছে, আমি হচ্ছে তত দ্রুত কালারটা পাচ্ছি আর কি। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি। এখন কি রং ইউজ করবা, কি ডাই ইউজ করবা, কত রেশিওতে ইউজ করবা, আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এগুলো এক্স্যাক্টলি মুখস্থ রাখতে হবে সবসময়, বাট ফর দ্য এক্সাম ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট থিং। বাট তুমি যদি নর্মাল লাইফে চিন্তা করো, তোমাকে যদি সাডেনলি কেউ বলে, এই বলো তো এই ডাই রিডাকশন টেস্টটা কি, এক কথায় বলবা স্যার ডাই রিডাকশন টেস্ট হলো যেমন একটা মিল্কে কতগুলো ব্যাকটেরিয়া আছে, আমরা একটা ডাইটের নাম ওই যে রেজাসোলিন, আরেকটা কি যেন মিথাইলিন ব্লু না, আরেকটার নাম যেন কি আমি নিজেও ভুলে গেছি। স্যার মিথিলিন ব্লু রিডাকশন টেস্ট স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিথাইলিন ব্লু রিডাকশন টেস্ট। স্যার এই মিথাইলিন ব্লুটা একটা নির্দিষ্ট কনসেন্ট্রেশনের মিল্কের সাথে মিক্স করব, করে ইনকিউবেশন করব, করার পরে একটা নির্দিষ্ট সময় সময় দেখবো কালারটা কি পরিমাণ চেঞ্জ হয়। যদি খুব দ্রুত চেঞ্জ হয় তাহলে এর ধারণা করা হয় এতে বেশি পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া আছে, যদি ধীরে ধীরে চেঞ্জ হয় তাহলে কমবে। এই জিনিস মনে রাখা খুব কঠিন, এই জিনিস মনে রাখা কি খুব কঠিন কিনা? স্যার মনে রাখা কঠিন না স্যার, এই যে পরীক্ষার খাতায় লেখাটা কঠিন। হ্যাঁ, এখন আমি বলি যদি তোমরা পরীক্ষার খাতায় অন্তত এতটুকু লিখতে পারো, দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল, যে স্যার we will mix a certain amount of milk with a certain amount of methylene blue and then we will wait for the color change, and এই যে যেটা আমি একটু দেখি ওর, তুমি একটু স্ক্রিন শেয়ারটা স্টপ করো তো। এই জিনিসটাই যদি লিখে এটা না, এই যে দেখতে পাচ্ছ, ক্লাস 1 এক্সিলেন্ট, নো ডিকালারাইজেশন ইন 8 আওয়ার্স, 8 ঘন্টায় কোনো চেঞ্জ হলো না কালার, নাই, ভালো, এক্সিলেন্ট মিল। তারপরে 2 ঘন্টা 8 ঘন্টার কমে 6 ঘন্টার মধ্যে যদি চেঞ্জ হলো তাহলে গুড। আর একটা হলো ফেয়ার, 6 থেকে 2 ঘন্টার মধ্যে। আর ডিকালারাইজেশন হচ্ছে লেস দেন 2 আওয়ার, এটা হয়ে গেল তোমার ব্যাড মিল। এটা তো কমন, এইটুকু যদি লিখতে পারো 50% মার্কস পাবো। আর যারা A+ মার্কস দাও তারা একটু সুন্দর করে ওই প্রোফাইল যেভাবে বুঝাই বললো, প্রিন্সিপালটা আরো সুন্দর করে লিখে, এটা খুবই সোজা। আমি যে নোট দিচ্ছি দেখো, লেন্থ অফ দ্য টাইম টেকেন টু রিডিউস দ্য ডাই ডিপেন্ডস আপন দ্য মাস অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া, দ্য অ্যাক্টিভিটি, মেটাবলিজম, আমি যেটা বাংলায় বলেছি, ব্যাকটেরিয়া বেশি থাকলে মেটাবলিজম বেশি হবে, কালার চেঞ্জটা দ্রুত হবে, ডিকালারাইজেশনটা দ্রুত হবে। ব্যাকটেরিয়া কম থাকলে মেটাবলিজম কম হবে, ব্যাকটেরিয়া কনসেন্ট্রেশন যেহেতু কম, ডিকালারাইজেশনটা ধীরে ধীরে হবে। এই প্রিন্সিপাল লিখে পড়ো। এখন তোমার এটা যদি মাথায় থাকে, তুমি যেখানেই যাও, যে বই পড়ো, কথায় এক একজন এক এক বইয়ে, এক এক নোটে, এক একজন এক এক ভাবে তোমার এক এক ডাই দিয়ে করতে পারবে। দেখো অনেক রিসার্চ খুঁজে বের করবা পেপার যেখানে ডায়ের মডিফিকেশন বের করবে, সুতরাং ইটস নট এ কমপ্লিকেটেড। আমার মনে হয় তোমরা কি একটু আজকে ক্লাসের সময় শেষ, তোমাদের যদি সময় থাকে আমি একটু ব্রেকআউট রুম করে অন্তত 5 মিনিট একটু আলোচনা যদি করো, প্রিন্সিপাল দুইটা করবা। তোমাদের কথা শোনা যায় না। জি স্যার, দিতে পারেন স্যার। জাস্ট 5 মিনিটস, তোমরা একটু সময় আছে তোমাদের? 9টা থেকে 10টা থেকে ক্লাস আছে না স্যার, স্যার আমাদের একটু ওই যে এক্সাম নিয়ে একটু, বিশেষ করে যে প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা নিয়ে একটু মানে একটু ওভারঅল একটু আলোচনা করলে একটু ভালো হতো। প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা নিয়ে যেটা অলরেডি তোমাদের বলেই ফেলছি, একেবারেই আমি লিখে দিচ্ছি মহসিনকে যে 5টা এক্সপেরিমেন্ট থাকবে আজকে থেকে, 5টা না 6টা মনে হয়, 6টা এক্সপেরিমেন্ট করেছি। তোমাদের 64 জনের কেউ যে কোনো একটা পাবা, কারোটার সাথে কারোটা মিলবে না, কেউ হয়তো 5 জনে একই পেতে পারো বা 10 জনে একই পেতে পারো, স্যার বাকি এখানে 10 জন আলাদা পাবো, বাকি 10 জন আলাদা পাবা। স্যার তো আজকে তো স্যার শুধুমাত্র ওই যে ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্ট আছে, আমাদের তো ডায়ান রিসার্চুরেশন টেস্ট তো স্যার আমাদের কিছু নেই তো স্যার, এটা তো যেটা আজকে পড়ালেন নতুন। তোমার কথা খুব স্লো, আর একটু জোরে বলো। স্যার এখন শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার বলতেছি কি যে আজকে যে ডাই এবং রিসার্চুরেশন টেস্ট এইটা তো স্যার নেই। আছে না, নাজমুল আছে, এটা আছে, এটা আছে। এটা তো স্যার আজকে পড়ালো, আর স্যার তো না এটা নাই স্যার, এটা ডিএমসি নাই। পর্যন্ত, ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্ট ডাইরেক্ট পর্যন্ত হচ্ছে মিড টার্ম সিলেবাস। হ্যাঁ, ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপিক কাউন্ট পর্যন্ত আছে, যা ওই 5টাই। স্যার আরেকটা বিষয় হলো আমাদের এই যে 1 নম্বর আর 2 নম্বর এক্সপেরিমেন্ট, স্যার ওইখানে তো আসলে কি পড়তে হবে এখানে আসলে বুঝতে পারতেছি না, কারণ এখানে প্রসিডিউর বা ওই যে ইন্টারপ্রিটেশন বা এরকম কোনো কিছু এইভাবে নেই স্যার। কাইন্ডলি যদি একটু আপনি অন করে যদি একটু দেখাই দিতেন যে আসলে শোনো, কোনগুলো। ওইখানে যা আছে সেগুলোই লিখবা, যেগুলোতে ইন্টারপ্রিটেশন নাই সেগুলো লিখবা। তোমাদের স্যাম্পল কালেকশন এন্ড প্রসিডিউরের কথা বলছি না? জি স্যার, স্যার কাইন্ডলি আপনি একটু যদি অন করে একটু বলে দিতেন তাহলে ভালো হতো, যে আসলে
মানে ওই হ্যাঁ এক হ্যাঁ নম্বর হ্যাঁ আর 2 নম্বরটা, 1 নম্বর আর 2 নম্বরটা, মানে ওই দুইটা কেমন যেন একটু মানে মনে হচ্ছে আর কি। এই যে স্টাডি অন মেথডস অফ স্যাম্পলিং এন্ড স্যাম্পল কালেকশন, জি স্যার। দেখো টাইপ অফ দা স্যাম্পল লিখবা, হ্যাঁ। তারপর ইনস্ট্রুমেন্ট কালেকশন ফর দা ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস ইউজ ফর ফুড স্যাম্পলিং এটা লিখবা। জি স্যার। তারপরে স্যাম্পল কয় ধরনের, লিকুইড স্যাম্পল, সলিড স্যাম্পল, এগুলো লিখবা। তারপর সারফেস স্যাম্পল কিভাবে কালেকশন করে এগুলোই লিখবা। তারপর স্যাম্পলিং ফর অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, কি কি মিডিয়াতে ইয়ে করবে, এটাই এটার ইন্টারপ্রিটেশন নাই, তবে ইন্টারপ্রিটেশন তুমি লিখতে পারো। মেথোডোলজির পরে ইন্টারপ্রিটেশন কি লিখবা, যে যদি স্যাম্পল গুলো সালাম আলাইকুম। নাজমুল, আমি সরি, আমার একটা ইমার্জেন্সি কল আসছিল। হ্যালো। জি স্যার, কাইন্ডলি আপনি এখন বলেন স্যার। আচ্ছা, তাহলে এইখানে তোমরা ইন্টারপ্রিটেশনটা এইভাবে লিখতে পারো যে স্যাম্পল আর ওয়ার্কিং ফর ইন্টারপ্রিটেশন। এখানে তোমরা ইজিলি লিখতে পারো যে স্যাম্পলস উইল বি ইউজড, অথবা স্যাম্পলস আর কালেক্টেড উইল বি ইউজড ফর ডায়াগনস্টিক পারপাস। এটি ইন্টারপ্রিটেশন অথবা রেজাল্ট। জি স্যার। তাহলে 2 সিমিলারলি নম্বর তোমাদের তোমাদের এই যে স্টাডি অন প্রিপারেশন অফ ডাইলিউশন এন্ড ফুড ব্লেন্ডার, এইখানে আসলে এইটা জেনারেল বেশি একটু ঝামেলা মতন মনে হচ্ছে স্যার। ঝামেলা না, জেনারেল পারপাস অফ ডাইলিউশন, কি কি তুমি ডাইলিউশন ইউজ করবা, তারপরে ডাইলিউশন গুলো কিভাবে বানাবা, তারপরে লিকুইড স্যাম্পলের জন্য ডাইলিউশন গুলো কিভাবে করবা, ফাইন পার্টিকুলেট সলিড স্যাম্পলের জন্য কিভাবে বানাবা। আর একটা হলো ফুড হোমোজেনাইজার দিয়ে সলিড স্যাম্পল বানাইতে ফুড হোমোজেনাইজার লাগবে, লিকুইড স্যাম্পলের জন্য হোমোজেনাইজার লাগবে না। হোমোজেনাইজার গুলো হলে কেমন, কোনটা কিভাবে বানাবা, কোনটা কি ধরনের আছে, এই যে এইটাই প্রসেস গুলো স্যার মুখস্থ করতে হবে ওইভাবে। এটা তোমাদের লিখতে হবে, প্রসেস গুলো তো লিখতে হবে, যেহেতু 10 মার্কস এর একটা ব্যাপার। জি স্যার। মানে যতটুকু পারো লিখতে হবে। আমি আই নো এগুলো একটু কঠিন, কিন্তু স্যার এই যে এগুলো 2 একটু নম্বরের এক্সপেরিমেন্টটা একটু আর কি কঠিন মানে। হ্যাঁ, এক দুই দুইটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা তোমরা বেসিক্যালি জোর দিবা যে ফুড হোমোজেনাইজার গুলো কিভাবে বানায়। জি স্যার। স্যার আর এই যে 3 নম্বর এক্সপেরিমেন্টটা স্যার আপনি একটু দেখেন কাইন্ডলি। 3 নম্বর এক্সপেরিমেন্টটা স্যার শুধু তো ওই যে একটা স্লাইডই পড়ার মতো পাই, আর তো স্যার পাই না। 3 নাম্বার এক্সপেরিমেন্ট, স্টাডি অন প্রিপারেশন, 3 নাম্বারটা কোনটা? এই যে স্টাডি অন ওএস ইন এটা কিন্তু দেই নাই, আমি দিয়েছি কিন্তু এই যে এটা, এই যে স্টাডি অন টোটাল ভায়াবল কাউন্ট। ওইখানে একটা জিনিস পড়াইছিলেন তো ভাবলাম যে ওইটা আবার দিয়েছেন কিনা। হ্যাঁ, ওইখানে তোমার ভাইবার জন্য লাগবে, এগুলো ভাইবার জন্য লাগবে যদি দিয়ে থাকে, কিন্তু এই যে মেথডটা লিখতে হবে, এই যে এটা জি এটা স্যার। এটা এই এটা যাদের করবে তারা কপালে, এখন করার তো নাই, বুঝো নাই? স্যার এইগুলো সহজ স্যার, মোটামুটি মুখস্থ ওই তো যারা, তারা একটু কপাইলে, এখন কপাইলে কে আর কপাইলে কে না, এটা তো লটারির মাধ্যমে হবে, বুঝো নাই? স্যার। আর এই যে আপনি ওই যে মানে মানে মোস্ট প্রবাবল নাম্বার মেথডে স্যার ওইটা তো পড়লে স্যার মুখস্থ লিখতে হবে, আমাদের ওই যে শর্ট টকার না দেখে আমরা নিজেদের মতো করে লিখবো, তাই না স্যার? রাইট রাইট রাইট। 3 to 1 অথবা 3 to 0 ধরে যা একটা লিখে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ। জি স্যার, এখন বুঝতে পেরেছি স্যার। এই তাহলে আজকে আর ইয়েতে না যাই আমরা,
কি বলে যে আমরা স্যার ভূগোলে আরেকটা কোয়েশ্চেন হলো স্যার, স্যার আমাদের তো মোটামুটি মানে আপনার যে টপিকগুলো আমাদেরকে পড়াইছেন প্লাস থিওরির জন্য ওইখানে যেহেতু স্যার আপনি বলছেন যে স্যার 10টা আসসালামু আলাইকুম। কোয়েশ্চেন হবে 2 মার্ক করে করে, স্যার আমরা মোটামুটি তো আপনার এখানে এগুলো শুধু ব্রিফলি ডিসকাস করা আছে, তো আপনি ক্লাসে যেভাবে হুদা বলছেন। স্যারের ফোন আসছে, পরে বল। ও স্যার মিউট করা। এই সরি 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 আমার না এই ইমার্জেন্সি দুইটা কল আসছে আর কি। এনিওয়ে জি তুমি কি স্যার, বলতেছিলে নাজমুল? স্যার বলতেছি কি যে আমাদের থিওরির জন্য তো আপনি বলেছেন যে এখানে 10টা কোশ্চেন থাকবে আর কি এই যে 2 মার্ক করে করে। স্যার তো হ্যাঁ, আমাদের যেমন মানে আপনি তো সবই অনেক সুন্দর করে আমাদের পড়াচ্ছেন, বুঝতেও পেরেছি, এখানে পড়তেও আমাদের অসুবিধা হচ্ছে না। তো এখানে মানে আপনি যে শীটগুলো এখানে সাপ্লাই হয়েছে, তো এখানে যেমন আমরা আহ, একটা জিনিস আসছে যেমন প্রিজার্ভেশন টেকনিক অ্যান্ড ইটস মোড অফ অ্যাকশন। তো এখানে এগুলো তো আলোচনা করতে আমরা শুধু নিয়মগুলো লিখে যদি 2-1 লাইন করে করে একটু বর্ণনা দেই তাহলে তো স্যার এনাফ হবে, আমাদের তো অত বিস্তারিত তো লেখার দরকার ক্লাস নেই। টেস্টে 10টা কোশ্চেন, জাস্ট ইমাজিন তোমাদের 10টা কোশ্চেন লিখতে 50 মিনিট সময় পাবা, পার কোশ্চেন হলো 5 মিনিট। জি 5 স্যার। মিনিটে তুমি আহামরি কিছুই লিখতে পারবে না। জাস্ট মানে তোমার জিস্ট সেন্টেন্স গুলো, তুমি যদি এই জিস্ট সেন্টেন্স গুলো পুরাটা লিখতে গিয়ে সময় কম পাও, আধো আধো ভাগে ভাগে লিখলেও হবে। তুমি আই উইল গো টু ঢাকা, জি স্যার। এখানে না লিখে যে গো টু ঢাকা, গো টু ঢাকা এইটুকু আই বাদ, মানে ওইলে সবকিছু বাদ, তুমি যদি গো টু ঢাকা তাই বোঝা যাবে। জি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। মানে সময়ের সাথে মিলে, তবে ফাইনালে তোমাদের ডিটেল ব্রড কোশ্চেন থাকবে সেগুলো লিখবে। স্যার আমরা কি স্যার 10টা থেকে 10টা দিব নাকি স্যার অপশন পাবো? ধরে নাও অপশন নাই, তারপরেও আমি একটা কোশ্চেন বাড়াই দিয়ে রাখছি আর কি, জি দেখি স্যার একটু সময় হলে অপশন দিলে ভালো। স্যার একটা কোশ্চেন বাড়াবো। স্যার আমাদের তো মনে হয় কোয়েশ্চেন এখানে পাঠানো হয়ে গেছে মনে হয় নাকি স্যার? এত কিছু বলা যাবে না। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, আমি এই যে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিচ্ছি, তোমরা কাইন্ডলি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও। আর আমি সরি, আজকে একটু এট দ্য এন্ডে এসে মনে হয় তাড়াহুড়া আমার, ওই 10টা, এই জন্য ক্লাস একটু 8টায় নেওয়ার চেষ্টা করি। 10টা অফিস আওয়ার শুরু হয়, ফোন আসা শুরু করে। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও, ভালো থেকো, ভালো পরীক্ষা দাও। তোমাদের সাথে আমি একটা ক্লাস নিব, একটা জেনারেল আলোচনা, বা স্যার আমাদের কি স্যার শেষ স্যার কোর্স? অলমোস্ট ডান। জি স্যার আপনার কোর্সটা স্যার আমরা অনেক আনন্দের সাথেই পার করলাম স্যার, অনেক কিছু থ্যাংক শিখেছি। ইউ। আমি আর একটা ক্লাস নিব, তোমাদের ফিডব্যাক নিব ইনশাআল্লাহ।